معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے اندر انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا نقطہ نظر، ہمارے اہداف، ہمارے مقاصد، ہمارے منشور، آپ جو ہمارے ساتھی ہیں گزشتہ 6-7 سال سے ہمارے نظریات کو جانتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں اور نقطہ نظر میں جس طرح مصلی رسول کا وارث عالم ہے، اسی طرح تخت رسول کا، خلافت رسول کا، سیاست رسول کا، معاشرت رسول کا، معاملات رسول کا، اور تمام کے تمام جتنے بھی دینی ادارے ہیں اور دین کے اندر جتنے بھی سسٹم اور نظام ہیں، ان سب کے وارث علماء ہی ہیں۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں مزید بات کو کھولیں گے۔ ہماری پہلی پریارٹی، پہلی ترجیح ہمیشہ سے دین پسند، اسلام پسند، دیندار اور دینی جماعتیں اور دینی تحریکیں ہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان پورے ملک کے اندر ذاتی حیثیت میں کہ ایک بندہ دین پسند ہے، چاہے اس کی پارٹی کوئی بھی ہو، اس کی دین کے لیے خدمات ہیں، اس کی دین کے لیے قربانی ہیں، اس کی دین کے لیے جہود ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہو، انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کی حمایت کا اعلان کرے گی۔ اور دوسری اہم بات، اس حوالے سے باتوں کو مزید کھولیں گے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، پاکستان کے اندر کسی چاہے دینی جماعت کا ہو، کسی سیاسی جماعت کا ہو، کسی سیکولر جماعت کا ہو، کوئی شخص بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، یا صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والا ہو، یا صحابہ کے اوپر ہرزہ سرائی کرنے والوں کا سہولت کار ہو، یا صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ووٹ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے کہ صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے والا دودھ سے نہا کے بھی آ جائے، اگر اعلانیہ توبہ اور معافی نہیں کرے گا، اس کو جمعیت اہل حدیث کسی بھی قسم کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی آنے والے انتخابات میں۔ گویا یہ دو باتیں اول ابتدائی طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، عبدالرؤف صاحب کے بھی فوت ہونے کی اطلاع ملی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جسم کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ جسم کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ جسم کو روحانی جسمانی بیماریوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ایک ایک پیسے سے محفوظ فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے پیسے دینے ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہمارے پھنسے ہوئے پیسوں کو نکلوا، یا اللہ ہمارے پھنسے ہوئے پیسوں کو نکلوا، اور یا اللہ جن کے ہم نے دینے ہیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ موت اس عالم میں آئے کہ جسم کے اوپر، مال کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ باقی نہ ہو، یا اللہ موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کسی کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے، یا اللہ مقروض حالت میں موت نہ دینا، یا اللہ پائی پائی جس کا قرض دینا واپس کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ کسی کا مال غصب کیا دبایا ہے، یا اللہ اس کو بھی لٹانے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ کسی سے دھوکہ زیادتی ظلم کیا اس کا مال بھی واپس لٹانے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جسم کے اوپر یا اللہ 1 روپے کا کسی کا بوجھ اور بار نہ ہو، یا اللہ جب دنیا سے جائیں پاک اور صاف جائیں، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ شہادت کی موت عنایت فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ یہ سینکڑوں لوگ، یا اللہ یہ بیٹیاں بیٹے یا اللہ آپ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ موت کا لمحہ سعادت مند بنانا، یا اللہ قرآن پڑھتے ہوئے موت عنایت فرمانا،
या अल्लाह रुकू करते हुए मौत इनायत फरमाना, या अल्लाह सजदा करते हुए मौत इनायत फरमाना, या अल्लाह उम्रा करते वक्त मौत इनायत फरमाना, या अल्लाह हालत एहराम में मौत इनायत फरमाना, या अल्लाह हज करते हुए मौत इनायत फरमाना, या अल्लाह मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा नसीब फरमाना, या अल्लाह इस्लाम और ईमान पर मौत देना, या अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमाना, या अल्लाह सआदत की ज़िंदगी नसीब फरमा, या अल्लाह जितनी देर ज़िंदा बीमारियों से, मुश्किलात और परेशानियों से, या अल्लाह निजात नसीब फरमाना, या अल्लाह सआदत की ज़िंदगी नसीब फरमाना, या अल्लाह मौत आसान फरमाना, या अल्लाह मौत के बाद के जो लम्हात सख्त और तलख हैं, या अल्लाह कब्र की तन्हाई, या अल्लाह मनो मिट्टी के नीचे कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं, या अल्लाह वहाँ पे कुरान को रोशन फरमाना, या अल्लाह वहाँ पे सदक़े को रोशन फरमाना, या अल्लाह वहाँ पे नेक अमाल का साथ नसीब फरमाना, या अल्लाह कब्र के अंदर रोशनी नसीब फरमाना, या अल्लाह कब्र में नेक अमाल का साथ नसीब फरमाना, या अल्लाह कब्र में अच्छे रफ़ीक को अता फरमाना, या अल्लाह कब्र में अच्छे अमाल को साथी बनाना, या अल्लाह कब्र में नेक अमाल का साथ नसीब फरमाना, या अल्लाह कब्र की तवील ज़िंदगी आसान फरमाना, या अल्लाह सहल फरमाना, या अल्लाह क़यामत के दिन या अल्लाह अज़ाबों से महफूज फरमाना, या अल्लाह हमारे बहुत से वालिदैन रिश्तेदार, या अल्लाह मेरे मामू हालिया दिनों में, या अल्लाह चचा, या अल्लाह बहुत से रिश्तेदार वालिदैन आपकी बारगाह में पेश हो चुके हैं, या अल्लाह सिर्फ हमारी दुआओं के मुंतज़िर हैं, या अल्लाह आप उन्हें पैगाम भी पहुँचाते कि जब उनका कोई दोस्त, साथी, बेटा, रिश्तेदार दुआ करता कि फ़लाँ ने तेरे लिए दुआ की, तेरे रुतबे को बुलंद कर दिया गया, या अल्लाह हम में से जिस के वालिदैन फ़ौत हो चुके, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाना, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाना, या अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा फरमाना, या अल्लाह उन्हें पैगाम पहुँचा दें, उनके बच्चे उनके लिए दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमा, या अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, या अल्लाह जो रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं तौहीद के ऊपर, या अल्लाह सबकी ख़ताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह सबकी ख़ताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह सब के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा, या अल्लाह मेरे बहुत से नमाजी या अल्लाह आपकी बारगाह में पेश हो गए, या अल्लाह अमानुल्लाह की मग़फ़िरत फरमाना, या अल्लाह शेरवानी साहब की मग़फ़िरत फरमाना, या अल्लाह तलत भाई की मग़फ़िरत फरमाना, या अल्लाह वसीर साहब की मग़फ़िरत फरमाना, या अल्लाह रज़ाक भाई की मग़फ़िरत फरमाना, या अल्लाह बेशुमार नमाज़ी आपकी बारगाह में पेश हो चुके हैं, या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाएँ, या अल्लाह और उनको पैगाम दे, उनके भाई दोस्त साथी उनके लिए दुआएँ कर रहे हैं, या अल्लाह इस इज्तिमा को जन्नतुल फिरदौस में बपा फरमाना, या अल्लाह हमें, हम सब को या अल्लाह अपने दोस्तों रिश्तेदारों के हमरा जन्नत में दाखिल फरमाना, या अल्लाह बीवी बच्चों के हमरा जन्नत में दाखिल फरमाना, या अल्लाह जितने वालिदैन ज़िंदा हैं, या अल्लाह बहुत से साथियों ने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह उनकी बीमारियों को ख़त्म फरमा, या अल्लाह शिफा देने वाले आप हैं, या अल्लाह हमारे वालिदैन की बीमारियों को ख़त्म फरमा, रिश्तेदारों की बीमारियों को ख़त्म फरमा, या अल्लाह जितने रिश्तेदार ज़िंदा हैं, बुज़ुर्ग हैं, या अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाना, या अल्लाह बहुत सी बच्चियाँ रिश्तों की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह उनको नेक साले अच्छे रिश्ते नसीब फरमाना, या अल्लाह जो बच्चियाँ रिश्तों की वजह से परेशान हैं, बच्चे रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनको नेक साले अच्छे रिश्ते नसीब फरमा, या अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, निकाह की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, गुनाह की ज़िंदगी नहीं, या अल्लाह उनको अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा, या अल्लाह बहुत सी मस्जिदें, बहुत से इदारे, बहुत से या अल्लाह मदारस जुल्म व सितम का शिकार है, उनको आज़ाद फरमा, कब्ज़ों से बचा, परेशानियों से बचा, सब किस्म की मुश्किलात से दूर फरमा, या अल्लाह बहुत से साथी जेलों में रिहाइयों का इंतज़ाम फरमा, बहुत से अस्पतालों में या अल्लाह जल्द अज जल्द सेहत याब फरमा, या अल्लाह आपकी बारगाह में जितनी दुआएँ की हैं या अल्लाह उन सबको कबूल व मंजूर फरमा, या अल्लाह दुआएँ बेशुमार हैं, या अल्लाह बस अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह आपने हमें दुआ करने की तौफीक इनायत फरमाई है। यही हज़रत उमर का कौल है कि दुआ मांगने वाले को ये नहीं देखना चाहिए कि दुआ कबूल होती है कि नहीं, दुआ करने की तौफीक जिसको मिल जाए तो उसका लामहला नतीजा उसकी कबूलियत है। या अल्लाह हम सबको दुआएं करने वाला बना, या अल्लाह हमारी हाजात को कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह हर जायज़ दिली तमन्ना को कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह जितनी ज़ुबान पे आ सकी हैं कह दी हैं, या अल्लाह जितनी दिल में आप उनको जानते हैं, या अल्लाह जितने साथियों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि आप आएँ आज हमारे लिए दुआ फरमाएं, या अल्लाह आप उनको हर एक को जानते हैं, या अल्लाह सब की दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।